السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، آئیڈیا ویکلی میں پاکستان کی طرف سے مصر کو دوبارہ سے JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور الخالد مین بیٹر ٹینک آفر کرائے جانے سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ چین کی چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر کی تیاری سمیت گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، ڈیفینس عربیہ ویب سائٹ کے مطابق پاکستان آرمی کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ساحر شمشاد نے اپنے حالیہ وزٹ کے دوران مصر کے صدر سے باقاعدہ 1-to-1 ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے دوران پاکستان کی جانب سے مصر کو ایک مرتبہ پھر ملٹری کوآپریشن کے حوالے سے تعاون کی یقین دہانی کرواتے ہوئے پاکستان کی طرف سے ایک مرتبہ پھر JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور الخالد مین بیٹر ٹینکس آفر کرائے گئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے مصر کی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر JF-17 تھنڈر بلاک 3 ایئر کرافٹ کو مصر کے ویپن سورسز کو ڈائیورسیفائی کرنے اور ایک کاسٹ افیکٹو سولوشن کے طور پر آفر کرائے گئے، جبکہ الخالد مین بیٹر ٹینک بھی مصر کی آرمی کے آرمر یونٹس کو ماڈرنائز کرنے کی غرض سے پاکستان کی جانب سے آفر کرائے گئے ہیں۔ گو کہ پاکستان اس سے پہلے بھی مصر کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 آفر کروا چکا ہے، تاہم ریسنٹ آفرنگ اس طیارے کی ریئل کامبیٹ میں باقاعدہ سکسیسفل استعمال کے بعد اس کی افادیت کو مزید بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ مصر ادھر چین سے بھی J-10C فائٹر ایئر کرافٹ ایکوائر کرنے کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہے اور اسے امریکی پریشر بھی درپیش ہے۔ ایسے میں JF-17 تھنڈر بلاک 3 مصر کے لیے ایک سوٹیبل اور اکنامیکل آپشن ہو سکتا ہے، تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ مصر کی جانب سے آنے والے عرصے میں اس آفر کے بارے میں کیا رد عمل دیا جاتا ہے۔ آپ کی پاکستان کی جانب سے مصر کو JF-17 تھنڈر بلاک 3 آفر کروائے جانے سے متعلق کیا اوپینین ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چین کے حوالے سے یہ ریسنٹ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ وہ اپنی نیوی کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر کی ڈیولپمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ گو کہ چین اب تک ٹوٹل 3 ایئر کرافٹ کیریئر مینوفیکچر اور ان میں سے 2 کو اپنی نیوی میں باقاعدہ انڈکٹ کر چکا ہے، تاہم تیسری ایئر کرافٹ کیریئر جو اس وقت مختلف طرح کی ٹیسٹنگ اور ٹرائلز کے مراحل سے گزر رہی ہے، اسے اس سال کے آخر تک چائنیز نیوی میں باقاعدہ کمیشن کر دیا جائے گا۔ ایسے میں چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر کی ڈیولپمنٹ کی بھی اطلاع سامنے آئی ہے۔ وہ کہ اب سے چند ماہ پہلے چائنیز سرکاری آفیشلز کی جانب سے چوتھی ایئر کرافٹ کی ڈیولپمنٹ کی خبروں کی تردید کی گئی تھی، تاہم حالیہ سیٹلائٹ امیجری اور چائنیز شپ بلڈنگ انڈسٹری پر گہری نظر رکھنے والے آبزرورز کا خیال ہے کہ چین یقینی طور پر چوتھی ایئر کرافٹ کیریئر پر کام کر رہا ہے، جس کے بارے میں امکانات ہیں کہ یہ نیوکلیئر پاورڈ ایئر کرافٹ کیریئر ہوگی اور یہ فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر سے بھی زیادہ ڈسپلیسمنٹ کی حامل ہوگی۔ چین کے ایک اور J-35 کیریئر بورن سٹیلتھ ایئر کرافٹ کو سپاٹ کیا گیا ہے، جو اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ چین کی ایئر فورس کے ایویشن یونٹس J-35 کے پہلے سے معلوم 3 یونٹ سے زائد ایئر کرافٹ انڈکٹ اور استعمال کر رہے ہیں۔ چین کے J-35A کے بھی اب تک 3 سے زائد یونٹس کو مختلف ریہرسل ٹیسٹ فلائٹس کنڈکٹ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جو اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ چین محدود پیمانے پر نہ صرف J-35 کیریئر بورن سٹیلتھ ایئر کرافٹ کو اپنی نیوی میں انڈکٹ کر چکا ہے، بلکہ اس کی ایئر فورس بھی ابتدائی نمبرز میں J-35A ایئر فورس اسپیسیفک ورژن کو بھی انڈکٹ کر چکا ہے۔ چین کی یہ دونوں سٹیلتھ ایئر کرافٹ جو الگ الگ ریکوائرمنٹس کے لیے تیار کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں ریسنٹ ویژنز میں ان پر 2 ڈیفرنٹ انجنز کے استعمال کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ J-35 دراصل چین کا J-20 کے بعد دوسرا 5th جنریشن کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے، جس کے 2 ڈیفرنٹ ویریئنٹس متعارف کرائے گئے ہیں، جس میں سے ایک J-35 کیریئر بورن سٹیلتھ ایئر کرافٹ چین کی فیوجیان ایئر کرافٹ کیریئر پر چائنیز نیوی کے ایویشن یونٹس استعمال کریں گے، جبکہ دوسرا جس کو J-35A کا نام دیا گیا ہے، یہ چین کی ایئر فورس میں انڈکٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے چین اسی J-35A یعنی ایئر فورس ورژن کو اتحادی ممالک کو ایکسپورٹ بھی کرے گا۔ پاکستان آرمی اور تاجکستان کی آرمی نے تاجکستان میں مشترکہ کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائز منعقد کی ہے۔ اس کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائز، جس کا نام دوستی 2 رکھا گیا تھا، یہ 4 سے لے کر 9 اگست کے درمیان تاجکستان میں
फखरोबोद बेस पर कंडक्ट की गई थी, जिसमें पाकिस्तान आर्मी के आर्मी यूनिट्स के अलावा ताजिकिस्तान की आर्मी के पर्सनल ने हिस्सा लिया। इस एक्सरसाइज का खास तौर पर मकसद काउंटर टेररिज्म की डोमेन में एक दूसरे के तजर्बात से सीखना और इस डोमेन में कोऑपरेशन को मजीद फरोग देना था। सऊदी अरब के सरकारी इदारे सामी यानी सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज ने अब इस बात को ऑफिशियल सतह पर डिस्क्लोज किया है कि कंपनी की जानिब से हाल ही में IDF दिफाई नुमाइश पर 3 तुर्क कंपनियों के साथ साइन किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत मुख्तलिफ वेपन्स और सिस्टम्स की ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी के तहत हसूल को यकीनी बनाया गया है। ख्याल रहे कि कंपनी की जानिब से IDF दिफाई नुमाइश के मौके पर तुर्क कंपनी एसलसान और FNSS के अलावा निरोल मकीना के साथ मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए थे। ताहम 2 हफ्ते पहले साइन किए जाने वाले इन एग्रीमेंट में मुतलका वेपन्स और सिस्टम्स के अलावा मजीद डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की गई थी। अब सऊदी अरेबियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज यानी SAMI ने इस बात की तस्दीक की है कि FNSS के साथ साइन करदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत FNSS की तैयार करदा पार्स 3 6x6 आर्मर्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स अक्वायर की जा रही हैं, जबकि एसलसान के साथ साइन करदा कॉन्ट्रैक्ट के तहत एसलसान के तैयार करदा नेपर गन टरेट को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हासिल किया जा रहा है। इसी तरह से SAMI के मुताबिक तुर्क कंपनी निरोल मकीना के साथ एजदर याल्सन की 4x4 व्हीकल्स अक्वायर की जा रही हैं और इन व्हीकल्स के लिए भी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी का हसूल यकीनी बनाया गया है। ख्याल रहे कि हालिया कुछ अरसे में सऊदी अरब के तुर्किया के साथ दिफाई ताल्लुकात में खासी गर्मजोशी देखने को मिली है और सऊदी अरब ने अब से कुछ अर्सा पहले तकरीबन $3 अरब की लागत से तुर्क कंपनी बेकर से बड़ी तादाद में अकिंजी ड्रोन्स अक्वायर किए थे। हालिया 3 डिफरेंट एग्रीमेंट्स भी इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, जिसके तहत अब आर्मी के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स अक्वायर किए जा रहे हैं। साउथ कोरिया के बारे में इतलात हैं कि उसने अपने पुराने च्योंगोंग-1 एयर डिफेंस सिस्टम को मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत सिग्निफिकेंटली इनहेंस कर दिया है। साउथ कोरियन हुकाम का कहना है कि अब ये एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी हद तक इवॉल्व हो गया है और ये अब मॉडर्न और मोर एडवांस्ड च्योंगोंग-2 एयर डिफेंस सिस्टम के हमबल्ला कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा। साउथ कोरियन कंपनी का दावा है कि इस मॉडर्नाइजेशन और इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के बाद च्योंगोंग-1 एयर डिफेंस सिस्टम अब ना सिर्फ एयरक्राफ्ट बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने के काबिल हो गया है। ख्याल रहे कि साउथ कोरिया शॉर्ट, मीडियम और मीडियम टू लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मकामी सतह पर ही तैयार और अब मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। साउथ कोरिया ने हाल ही में KSAM नामी अपने मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को न सिर्फ UAE बल्कि इराक को भी फरोख्त करने के हवाले से फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। UAE को डिलीवरीज का आगाज तो पहले ही कर दिया गया है, जबकि इराक को इस साल के आखिर में इन एयर डिफेंस सिस्टम्स की डिलीवरीज मुतवक्के हैं। UAE के एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने गुज़श्ता दिनों साउथ कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 फाइटर जेट को साउथ कोरियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल के साथ टेस्ट फ्लाई किया है। कोरियन सोर्सेज के मुताबिक UAE के इब्राहिम नासिर मोहम्मद ने, जो दरअसल UAE की एयरफोर्स के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल हैं, उन्होंने KF-21 को कोरियन पायलट के साथ टेस्ट फ्लाई किया, जबकि इस फ्लाइट के दौरान रिपब्लिक ऑफ कोरियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ ली जुआंग सू भी KF-21 के साथ FA-50 में फ्लाई कर रहे थे। हालिया KF-21 की इस मुश्तरका फ्लाइट को खासी अहमियत का हामिल करार दिया जा रहा है और माहिरीन का कहना है कि आने वाले अरसे में UAE की जानिब से कोरियन साख्ता KF-21 को अक्वायर किया जा सकता है। UAE की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले ही कोरियन साख्ता सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स अक्वायर और इंडक्ट किए गए हैं, जबकि UAE के सीनियर ऑफिशियल्स के इससे पहले भी कुछ वफ्द के हमरा साउथ कोरियन हुकाम के साथ मुलाकातें और KF-21 की डेवलपमेंट और फ्लाइट्स के हवाले से बगौर जायजा लिए जाने की इतला सामने आ चुकी हैं। फ्रेंड्स, आइडिया वीकली में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।